Lord, if your presence is in my life, Lord Jesus, Lord, any weapons that comes, that aims in me, oh Lord Jesus, that will never prosper, oh Master. Hallelujah, hallelujah. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, hallelujah. ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಂತ ಆಯುಧಗಳು ಕರ್ತನೆ, hallelujah. ಅದು ಕರ್ತನೆ, ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ತನೆ, hallelujah, hallelujah. As we worship this morning, hallelujah. Amen, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 2 weeks ago, ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்பாக had to go to a tough situation in my life. ஒரு கடினமான சூழ்நிலையுடைய வாழ்க்கை கடந்து போனது. On Tuesday morning as I was sleeping, ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை காலையில நல்லா உறங்கிக் கொண்டிருந்தேன். I got a call from my mom saying my father is well. திடீரென்று என் அம்மா இடத்துல ஒரு கால் வந்ததை நான் பார்த்தேன். I thought it might be a normal fever for my dad. ஒரு சராசரியான நார்மல் காய்ச்சலா இருக்கும்னு நான் நினைச்சேன் எங்க அப்பாக்கு. And again after a few minutes I got a call from my sister saying my dad is having a severe chest pain. அதே கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா என்னுடைய தங்கச்சியின் இடத்துல எனக்கு ஃபோன், அப்பாக்கு நெஞ்சு வலிக்குது அப்படின்னு. I asked him where is my dad right now. எங்க அப்பா இப்ப இந்த இடத்துல எங்க இருக்காரு அப்படின்னு நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். She said me he was walking Jalali Cross. ஜாலி கிராஸ் அந்த இடத்துல இருக்காரு அப்படின்னு. The distance from here till there, it will take around 15 minutes for me to reach. இங்க இருந்து அங்க போறதுக்கு அட்லீஸ்ட் 15 நிமிடம் ஆகிலும் ஆகும். As I took my vehicle and immediately I was rushing, again I got a call from my sister saying your dad is having a severe heart pain, he's not able to stand there. வண்டி எடுத்து போயிட்டு இருக்க அந்த சூழ்நிலையில கூட நடுவுல ஒரு கால் வருது என் தங்கச்சியில எடுத்து, அப்பாக்கு ரொம்ப நெஞ்சு வலி அப்படின்னு. I immediately rushed to that place where my dad was there. மிக வேகமாக என் அப்பா இருக்கிற இடத்துக்கு நான் கடந்து போனேன். As I was seeing there, he was holding his chest and he was about to collapse down. அப்படியே எங்க அப்பாவை பார்க்கும்போது நெஞ்சில கை வச்சு அப்படியே கீழே அப்படியே விழுக போற சூழ்நிலை இருந்தார். Immediately we rushed to Ramya Hospital. அங்கிருந்து அப்படியே ராமையா ஹாஸ்பிட்டல்ல கடந்து போனோம். My mom was with my dad. It was in an emergency ward. I went there for an admission to register my dad's name. அந்த இடத்துல ராமையால போகும்போது அட்மிஷன் போட்டு அட்மிட் பண்ண தேவன் உதவி செய்தார். As I was standing there, my mom came running so fast and she started saying, Shijo, doctor analyzed the situation and doctor is saying that dad is having a heart problem. இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது அம்மா வந்து என்னாச்சு அப்படி இப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த மாதிரி இருதயத்தில் ஒரு இதய நோய் இருக்கிறதை டாக்டர் சொன்னாங்க. I immediately rushed to that emergency ward and I asked doctor, what is it happening here? நான் உடனடியாக அந்த அவசர வார்டுக்கு போய் டாக்டர் என்ன இங்கே நடக்குதுன்னு கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தேன். Doctor said to me, Shijo, your dad has to go on immediate surgery. I'm not sure how much it might cost, but they gave me an estimation around like 1.5 lakhs. மருத்துவர் அப்பாக்கு ஒரு மிக வேகமாக ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று, அது ஒரு 1.5 லட்சத்துக்கு மேலாக ஆகும், ஆனால் அது செய்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னார். I looked at my mom and I asked, how much do you have in your hand? எங்கள் அம்மாவை பார்த்து கேட்டேன், உங்கள் கையில் எவ்வளோ இருக்குமா அப்படின்னு. And when I checked all our savings, we just only have 35% of that. அதில் ஒரு 35% தான் எங்கள்கிட்ட இருந்ததை நாங்கள் அப்போ தான் கவனித்தோம். My mom asked me, what are we going to do now in this situation? எங்கள் அம்மா என்னை பார்த்து ஏக்கத்தோடு கேட்டாங்க, இந்த சூழ்நிலை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. I just said one word to my mom, let's see. இதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ண முடியாது, பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதோ பார்க்கலாம் அப்படின்னு. And many people in concern, they advised me to take my dad to some other hospital where it might not cost much. நிறைய பேர் சொன்னாங்க, அப்பாவை இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துட்டு போங்க. I was seeing there, he was holding his chest and he was lying down. It was so emergency. I said, doctor, please do the surgery here itself. அந்த சூழ்நிலை அப்பாவை அப்படியே நோக்கி பார்க்கும்போது அவருடைய இதயத்தை பிடித்து கொண்டிருந்தார். நான் உடனே மருத்துவரே டாக்டர் ப்ளீஸ் இந்த ஆப்ரேஷன் நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். 2 days ago, I and my dad was traveling to DMart and I was saying to my dad that I'm just settling down in finances. Let's plan something big in this year. அதுக்கு முன்னாடி நாள் தான் டிமார்ட்டுக்கு அப்படியே போகும்போது சில வீட்டுக்கு இருக்கிற எல்லா தேவைகளை பற்றி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம். After 2 days I'm seeing there's a current situation. ஆனால் அடுத்த நாள் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு சூழ்நிலை இப்படிக்குள்ளா நான் தள்ளப்பட்டேன். I was thinking, Lord, I don't want to take any loans, Lord. Just now I'm finishing it everything. Financially I'm just drastically moving on, but I don't want to get into another trouble now. நான் கர்த்தரை பார்த்து சொன்னேன், இப்போதான் என்னுடைய லோன் சிஎம்ஐ எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடைச்சிட்டு வரான்ப்பா,
இதுக்கு மேலேயும் மறுபடியும் நான் லோன்ஸ் எல்லாம் எடுக்க விரும்பல, ஒரு அற்புதத்தை செய்யுங்கன்னு அவரை பார்த்துட்டு சொன்னேன். Then immediately they said, this surgery cannot be done here. We'll have to go a little further. There's one more hospital, the Ramney Hospital. You take them there, they will do it. வேற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துட்டு போங்க, அங்கேயும் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. So immediately as I was, my dad and my mom, they were going to an emergency ward. I was just walking and going there. எமர்ஜென்சி வார்டுக்குள்ளே போகும்போது அப்பாவும் அம்மாவும் நான் அப்படியே கடந்து போய் நின்றேன். There's one word that strengthened me a lot. ஒரு வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்து வந்து என்னை பலப்படுத்தினது. Even though I walk through the valley of shadow of death, மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் I'll fear no evil, பொல்லாப்புக்கு நான் பயப்படேன். for you're with me. ஏனென்றால் நீங்க என் கூட இருக்கீங்க தகப்பனே. Your rod and your staff will comfort me. கோலும் தடியும் என்னை தேற்றும் என்ற வார்த்தை என்னை பலப்படுத்தியது. Hallelujah. As my dad was in emergency ward, another doctor, they analyzed, they were saying, your dad's BP is fluctuating and we don't know how much blocks he might have in his heart. It might even cost 2.5 or 3 lakhs now. அப்படியே அந்த எமர்ஜென்சி வார்டில் இருக்கும்போது இன்னொரு மருத்துவர் வந்து சொன்னார், அப்பாவோட பிபியோட கண்டிஷன் இட்ஸ் ஃப்ளக்ஷுவேட், அங்கேயும் இங்கேயும் இருக்குது, மேலேயும் கீழேயும் இருக்குது, எத்தனை பிளாக்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாது, ஆனால் அது இன்னும் காஸ்ட்லி ஆகும், இன்னும் 3.5 லட்சம் வரைக்கும் போகும்னு சொல்லிட்டாங்க. I went and said to my mom, this is the condition right now. அம்மான இடத்துல போய் இதுதான் இப்போ நடக்குதுன்னு சொன்னேன். Mom said, what we will do now? அம்மான இடத்துல கேட்கும் போது இப்போ என்ன பண்ணுறது? I said, let's see. பார்த்துக்கலாமா அப்படின்னு நான் சொன்னேன். And then immediately after some time, the reason why I'm saying this testimony is, prayer changes the things. இந்த சாட்சியை நான் ஏன் இப்போ சொல்றேன்னா, ஜெபம் எல்லாவற்றையும் மாற்றக்கூடிய. Hallelujah. Last 2 days we are meditating on prayer. கடந்த 2 வாரங்களாகவும் நம்ம ஜெபத்தை குறித்து தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். The reason why I'm saying now, there's one prayer that I was doing in the month of, from starting of this year, January. இந்த வருஷத்தின் முதல் மாதத்திலிருந்தே நான் ஒரு விதமான ஒரு ஜெபத்தை செய்து கொண்டிருந்தேன். There was one thing that was really hitting me a lot, because my dad and my mom doesn't have an insurance. எங்க அம்மாக்கும் அப்பாவுக்கும் இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. I was planning to take it in the month of June. இது ஜூன் மாதத்துல அதை எடுக்கலாம்னு நான் தீர்மானம் எடுத்துக்கொண்டிருந்த நிலையில, but every day when I finish my night shift and I come home, the first thing what I do is I read the Bible plan that was given by pastor. எல்லா நாளும் நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே விடிய காலையில பாஸ்டர் கொடுத்த அந்த பைபிள் பிளானை நான் எடுத்து படிப்பேன். After that I used to pray one prayer. நல்லா ஜெபிப்பேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு விஷயத்தை நினைத்து நான் ஜெபிப்பேன். I used to pray one prayer, that is, Lord, I don't have insurance for my parents, but my insurance is on you, master. ஒரு விஷயத்தை சொல்லி ஜெபிப்பேன், அப்பா அம்மாக்கு இன்சூரன்ஸ் கிடையாது ஆண்டவரே, ஆனா அந்த இன்சூரன்ஸ் நீங்க தான் நான் விசுவாசிக்கிறேன். Hallelujah. Immediately the surgery, everything took place, everything was fine, and immediately my dad was shifted to the ICU ward. நல்லா சீக்கிரத்துல அந்த சிகிச்சை நடந்தது. வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண உதவி செய்தார் தேவன். The first thing I went and immediately I saw my dad. I asked, how are you? எங்க அப்பா பார்த்து முதல் நான் அப்ப கேட்ட கேள்வி, எப்படிப்பா இருக்கீங்க? And his response was, what was the bill now? எங்க அப்பா என்னை பார்த்து கேட்டார், என்னப்பா பில் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டார். Even in that situation he was just thinking about the bill part. அந்த சூழ்நிலையில கூட பில் எவ்வளவு ஆச்சுன்னு தான் அவர் யோசிச்சுட்டு இருந்தார். After 2 days he got shifted to the ward. 2 நாளுக்கு அப்புறமா ஒரு வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆனார். I don't know, God aligned everything at the right time. Shiva sister was there. She was helping my dad a lot. ஷீபா ஆண்டிக்காக நன்றி சொல்கிறவங்க அவங்க இருந்தாங்க. அவங்க தான் அப்பாவுக்கு முழுக்கான உதவி செய்திருந்தாங்க. Pastor was sitting near ICU. He was praying there. பாஸ்டர் ஐசி வார்டுக்கு வெளியில உட்கார்ந்து ஜெப நிலையிலேயே இருந்தார். Hallelujah. The church prayed. இந்த சபை ஜெபித்தது. Hallelujah. When Paul and Silas was in prison, when the people prayed, hallelujah, they were delivered from the prison. பவுலும் சீலாவும் சிறையில் இருந்து கொண்டிருக்கும்போது ஒரு மனதோடு சபை ஜெபித்தபோது ஒரு விடுதலை வந்தது போல. Hallelujah. There was 4 characters that was coming in my mind. When Daniel was put into lion's den, his faith was renewed more. 4 விதமான கேரக்டர்ஸ் பைபிள் என்னோட சிந்தனைக்கு வந்தது. தானியேல் சிங்ககேபியில போட்டு இருக்கும்போது தான் அவர் ஜெபித்தார். Hallelujah. When Shadrach, Meshach and Abednego was put into the burning furnace, they can renew their faith were reviewed after seeing the miraculous way God led them. சாத்ராக் மேஷாக் அபேத்நேகோ 7 மடங்கு அக்கினியில போடும்போது அவருடைய விசுவாசம் இன்னுமாய் உயர்ந்தது. Hallelujah. When Joseph was put into pit, hallelujah, Joseph's life changed. யோசேப்பு குழிக்குள்ள போட்டுட்டு இருக்கும்போது அவருடைய வாழ்க்கை, அவருடைய விசுவாச வாழ்க்கை மாறினதை பார்த்தோம். Hallelujah. When Job was put into temptations, hallelujah, his faith was renewed. யோபோட வாழ்க்கையில கூட பார்க்கிறோம் அவருடைய சூழ்நிலைகளோட விசுவாசம் உயர்ந்ததா இருந்தது. When I was analyzing these 4 characters, when they were
were put into the test, hallelujah, they had the courage to face the test without murmuring or without asking questions to God. ஆமென். இந்த மாதிரி 4 விதமான கதாபாத்திரங்களை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தேவன் சொன்னது என்னவென்றால், இந்த சூழ்நிலையிலையும் கூட ஒரு நல்ல தைரியத்தை தேவன் கொடுக்கும்படி, எந்த விதமான காரியத்தை குறித்து சோர்ந்து போகாதபடி பேசாதபடிக்கு தேவன் உதவி செய்தார். When people were asking me how you are going to arrange funds, how things are going to be, all the thing, one thing I was responding to everyone is, let's see. அநேகரின் இடத்துல எப்படிப்பா இந்த தேவையை சந்திக்க போறேன்னு கேட்கும்போது, பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை தான் நான் சொல்லிட்டேன். Hallelujah, the day came to discharge. அந்த டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற அந்த நாள் There was one form in my hand that I had to submit near the cash counter. ஒரு ஃபார்ம் என் கையில் இருந்துச்சு. கேஷ் கவுண்டரில் அப்படியே I went to the cash counter to submit that approval form. கேஷ் கவுண்டரில் அப்படியே போய் அதை கொடுக்க நின்றுட்டு இருந்தேன். Hallelujah, I was thinking my dad was treated so well, so the hospitality was good, he was taken care completely. Now how much is going to be the bill there? என் அப்பாவை ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. எங்கள் அப்பாவுக்கு நல்ல சிகிச்சை பண்ணாங்க. ஆனால் எவ்வளோ இப்போ ஆக போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாமல் நின்றுட்டு இருந்தேன். And still now, until I go to the cash counter, I have not arranged any cash. அது வரைக்கும் என் பணத்தை பற்றி எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தேன். I went there and submitted the form. அந்த ஃபார்ம் அப்படியே அவங்க கையில் கொடுத்தேன். They said, Sijo, it's done, you can leave. சிஜோ, இந்த பில் ஃபுல்லாக பே பண்ணப்பட்டுருச்சு, நீங்கள் கிளம்பலாம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்தது. The one prayer that I prayed since the starting of January. ஒரு ஜபத்தை செய்யும் போது தேவன் எல்லாத்தையும் கேட்டார். Hallelujah, that prayer, even before I take the insurance, my God provided my need. இன்சூரன்ஸ் எடுப்பதற்கு முன்பாகவே தேவன் எல்லா காரியங்களையும் செய்து முடித்து வைத்திருந்தார். Today doesn't matter who has come in the presence of God with me. இன்னைக்கு நம்ம எந்த இடத்துல இருந்து வந்திருக்கோம் பிரச்சனை நம்முடைய சமூகத்தில் Hallelujah, your prayer is going to change the life in you. உங்களுடைய ஜெபம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு Hallelujah, in any situation, never murmur against God. எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் தேவன் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார். Never question God why you have put me into this situation. தேவனை பார்த்து ஐயோ எனக்கு ஏன் இந்த சூழ்நிலைன்னு கேட்காதீங்க. But rather walk by faith, not by sight. ஆனா ஒரு விசுவாச பாதையில ஒரு கூட நடந்து போங்க. Hallelujah, that is what it strengthened me the whole time there. இந்த காரியம் என்னை பலப்படுத்தியதா இருந்தது. Now we have to discharge. Now I'm just signing all the forms. Now I'm asking, my mom is coming and asking me, Sijo, what will do for the medicines? இப்போ எங்க அம்மா என்கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, மருந்துகளுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. I was just going through all the medicines, how to give to my dad, and they were explaining me the concept. And I asked them, where do I need to go and get these medicines now? எந்த இடத்துல போய் நான் மெடிசன் வாங்குறது எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். They said, Sijo, here it's for 50 days of medicines is free, you can take it. 50 நாளைக்கு உண்டான மெடிசனும் மருந்துகளும் உனக்கு ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. Hallelujah. How God, if God can deliver me in financial ways, He not only delivered me in financial ways, He delivered my father as well. என்னுடைய தேவன் பண பிரச்சனையிலிருந்தே விடுதலை ஆக்கினார். என்னோட அப்பாவையும் என்னை விடுதலை ஆக்கினார். Hallelujah. After 1 week I'm going for checkup. ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறமா என் அப்பாவை கூப்பிட்டு நான் செக்கப்புக்கு போறேன். Hallelujah. The consultation fees is also free now. பார்த்து கொண்டு இருக்கிற அந்த கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் தேவன் எனக்கு இலவசமாக. Today if I'm holding this mic and I'm praising, it is because God gave me the reason to praise it for the lifetime. Hallelujah. இன்றைக்கு இந்த மைக்கை எடுத்து நான் தேவனுடைய நாமத்தை சொல்லுகிறேன் என்றால் அவர் என்னை நடத்தின விதங்கள் அவ்வாறு இருந்தது. Hallelujah. That's why in any situation that we are put through, hallelujah, let's walk in faith. எந்த விதமான சூழ்நிலையில் நம்ம போராடப்பட்டாலும் விசுவாச பாதையில நடப்போம். Hallelujah. As we finish this worship, hallelujah, after 1 week I asked my dad, how are you feeling now? ஒரு வாரத்துக்கு பின்பாக என்னுடைய அப்பாவை கேட்கிறேன், எப்படி இருக்கீங்க இப்போன்னு. He said me one thing. ஒரு விஷயம் என்னை பார்த்து சொன்னார். That if you're not taking the courage to admit me in this hospital, அன்றைக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல நீ என்னை எடுத்து அட்மிட் பண்றதுக்கு தைரியமா இல்லாம இருந்திருந்தா I had a severe pain that I would have gone, I think so, he was saying. நான் இதுக்கு மேலாக ஒரு பெரிய வழியில கடந்து போயிருப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன். But God delivered from everything. In His time, He gave me the courage to take care of all things. தேவாதி தேவன் விடுதலையாக்கினார், தைரியத்தை தந்தார். Hallelujah. When you pray, the things changes. நீங்க ஜெபிக்க உங்களுக்கு சுத்தி இருக்க சூழ்நிலை மாறும். Hallelujah. As we bow down in His presence, hallelujah. அப்படியே தலைகளை தாழ்த்தி அவருடைய பிரசன்னத்தில் இருப்போம். Let's sing one song and we'll end this worship. ஒரு பாடலை பாடி நம்ம இந்த ஆராதனை முடிக்க போகிறோம். நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றுரை சொன்னதேனல்லோ. சொல்லுவோம். நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை
எல்லாம் முழங்கால் படிட்டு வழியே நீயாவாய் உறவின் பிறப்பே நீயாவாய் உறவின் பிறப்பே நீயாவாய் உள்ளத்தின் மகிழ்வே உள்ளத்தின் மகிழ்வே நீயாவாய் உள்ளத்தின் மகிழ்வே நீ எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா நீர் இல்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா நீர் இல்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா நீர் இல்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா நீர் இல்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா காசு பணம் எல்லாம் முகவரி இல்லாம தனிமையில் நான் அழுந்தத நீர் மறக்கலையே காசு பணம் இல்லாம முகவரி இல்லாம தனிமையில் நான் அழுந்தத நீர் மறக்கலையே நான் உடைஞ்சு போய் கிடந்து நான் நொறுக்கப்பட்டு கிடந்து நான் உடைஞ்சு போய் கிடந்து நான் நொறுக்கப்பட்டு கிடந்து என்னை சேர்க்க நீங்க வந்து நான் மறக்கலையே என் கண்ணீரை நீங்க துடைச்சு விட்டு நான் மறக்கலையே உம்மை ஆராதிப்பேன் அழகே என்னை மன்னிக்க வந்த அழகே உம்மை பாட உம்மை புகழ ஒரு நாமும் பத்தலையே உம்மை ஆராதிப்பேன் அழகே என்னை மன்னிக்க வந்த அழகே உம்மை பாட உம்மை புகழ ஒரு நாமும் பத்தலையே ஆயிரங்கள் பார்த்தாலும் கோடிசனம் இருந்தாலும் இயேசுவை போல் அழகை இன்னும் கண்டுபிடிக்கலையே ஆயிரங்கள் பார்த்தாலும் கோடிசனம் இருந்தாலும் உம்மை போல் அழகே இன்னும் நான் உங்களை மறந்தேன் நான் உங்களை மறந்த போது நீங்க என்ன மறக்கவில்லை நான் கீழே விழுந்தும் நீங்க என் விட்டு கொடுக்கலையே அட மனுஷன் மறந்தும் நீங்க என்ன விட்டு கொடுக்கலையே எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி பாடுங்க உம்மை ஆராதிப்பேன் எல்லாம் சத்தமாக பாடுங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவோமா உம்மை உம்மை பாட உம்மை புகழ ஒரு கரங்களை உயர்த்தி உம்மை ஆராதிப்பேன் அழகே என்னை மன்னிக்க வந்த அழகே உம்மை